Selamat datang, selamat sore bagi yang menyaksikan di Indonesia dan Asia Tenggara. Nama saya Heli Minarti, saya salah satu kurator dari Jejak Tabi Exchange, edisi NAHA tahun 2021. Jejak Tabi Exchange bermula di Jogja 3 tahun yang lalu, 2018, dan tahun ini antara lain kembali juga ke Jogja. Dan kali ini fokus dari pembicaraan diskusi simposium di Jogja adalah tentang bagaimana komunitas teater di Jepang dan di Jogja melakukan jejaring. Dan kita akan mendengarkan 3 presentasi tentang studi kasus dari 2 konteks ini. Yang pertama akan dibawakan oleh Soichi Toyama-san dari NAHA tentang Small Theater Networks yang beliau dirikan dan inisiasi mulai. Lalu akan disambung oleh 2 pelaku teater dari Jogja, yaitu Ibet S. Yuga dan Agnes Christina. Selanjutnya pembicaraan bertiga itu nanti akan ditelaah, direspons, ditanggapi oleh Makoto Sato dari Tokyo, dan baru setelah itu kami berharap kalian semua bisa bergabung di dalam diskusi. Terima kasih atas sudah bergabung di sore hari ini, dan semoga diskusi ini membawa inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat mengikuti. Silahkan Toyama Soichi-san. Silakan mengambil tempat dan selamat sore. Oh, selamat malam di sana. Ya. こんにちは。よろしくお願いします。はい、私はですね、沖縄県の那覇市というところにアトリエメカルベースという小劇場を、持っている代表をしているものです。今ここがアトリエメカルベースの客席側を映してますが、ここを作った歴史はですね、2011年に、私が主催をするアトリエ劇食大人団という劇団を旗揚げしました。その稽古場として使っていた場所を、この左の4分の1ぐらいのところだけが稽古場だったんですけど、ここを改造して、セルフリノベーションですね、自分たちで手をかけて2017年にアトリエメカルベースとしてオープンをさせました。で、このアトリエメカルベースの管理運営をしているのが一般社団法人の沖縄芸術文化の箱というところです。そこにですね、理事が3名、僕もですけどいまして、他の理事が商店を経営している経営者なんですけれども、カフェとかいろいろやってます。その彼がお店を建てる時には商工会議所という、公的なところがあって、そこに相談をして商店を建てたりするんですけれども、文化面ではないのかという質問をしてきました。私も劇場を建てる時に相談する機関があるとは思えなかったんですが、いろいろと、調べていくうちに沖縄アーツカウンシルというところに行き着きました。でそこで出会ったのが、野村さんという方で、今日も一人おりますけれども、その方を紹介されて、劇場を作りたい、小劇場を作りたいということを相談しましたら、サード面に何か助成金なり助成をすることはできないんですが、その地域に合った劇場を作るということに関して、日本にはたくさんの小劇場があるので、そこを調査研究して自分たちの地域に合った劇場を作る、その足がかりにしてみてはということを言われましたので、その
調査研究に2年かけて出かけました。北は北海道、日本の端から、九州までですね、8都市9都市ぐらい、約30の劇場と50人の関係者の方たちにヒアリングをして、自分たちがどのような劇場を作ったらいいかということを、調査させていただきました。そこで皆さんからいただいたアドバイスは、地域独自のコミュニティを大切にして地域から発信するということが大事だよということを教わりましたね。そして一番は劇場自体は儲からないよっていうことを、教えてくれました。で、2年を通して、日本だと大都市である東京や大阪というところではなくて、地域小劇場にこだわって独自の路線で文化発信をしている方々に巡り合い勉強させていただきましたので、ぜひこの劇場ができた時に皆さんを沖縄に招待したいなと思ったんですね。その相談をしたら、野村さんが前々からその小劇場、全国にある小劇場のネットワークができないかということを考えているので、もう、第1回目というか、その日本全国の小劇場ネットワーク会議というものを2017年の12月にうちと、を中心に沖縄那覇をで皆さんを招待してというか、そこで第1回目の会議を開催することができました。約50人の演劇関係者、小劇場に関する関係者の方に来ていただいて、大盛況で、開催することができました。で、沖縄には民間の小劇場は今3つあります。うちアトリエメカルベースと我が町の小劇場というところと姫ゆりピースホールというところの3カ所があって、全国の方々にもその3カ所の小劇場を見てもらうツアーも行いました。ネットワークができて、うちのメカルベースが助かっていることというのは、地域同士の結びつきができました。これは今第1回の会議の時の写真が今出てますね。50人も本当に大勢の方たちが、来てくださいました。で、メカルベースとして助かっていることは、本当に地域で頑張っている、地域発信をしている文化人とつながりができて、渡辺源四郎商店という青森の劇団と、うち私が主催する劇食大人団の劇団で2つで合同作品を作りました。ハイサイセバという題名の劇ですね。それをお互いの地元沖縄と青森、そして東京3都市で公演をしました。とても好評で終わることができましたね。その作品を見てくれたまたつながりが生まれて、宮崎三股町にあります古福劇場、そこの代表の永山さんという方が古福劇場の30周年記念事業の昏睡という芝居、今年2月3月4月で上演をしましたけれども、その作品に私がキャスティングに入って、一緒に作品を創作したということもあります。この作品も地域にこだわっている永山さんらしく、7都市から11人の俳優が集まって創作されました。上演したのも福島県いわき市、宮崎県三股町、三重県津、この3都市で行いました。その他にもですね、鳥取に鳥の演劇祭という演劇フェスティバルがありますが、そこに、9人の迷えるうちなんちゅという作品が招待されたり、それから沖縄にですね、滞在制作でこのアトリエメカルベースには宿泊施設もあるので、そこに泊まって滞在制作をし上演をしてくれたりという、いろいろなつながりができてくれています。今後の見通しというかビジョン、希望はですね、立地条件がアジアの中心地でもありますので、国外との連携を取っていきたいなと思っています。また小劇場ネットワークを生かして沖縄からの作品を全国に発信していく。また海外アーティストとか沖縄のアーティストの交流拠点となりたい。そして何より沖縄の文化発信基地として機能していきたいなと思っています。
沖縄の演劇コミュニティの現状なんですが、なんか特にこう組織があって皆さんとの交流があるということはちょっと今のところないです。定期的に年に2回以上公演を行っているカンパニーは5個ぐらいですかね。固定のカンパニーを持たないユニットとかがあると、それを含めると大体20から25ぐらいの集団があると思います。2011年にですね、我が町の小劇場という劇場ができました。民間の劇場が。その劇場ができたことによって、今まで公立のホール、大きなホールでしか公演ができなかったので、経費がかかる若者たちは公演ができなかったんですけれども、小劇場が開設されたおかげで、若いカンパニーがいくつか出てきて、今の沖縄の現代演劇の盛り上がりにつながっていると思います。で、うちのアトリエメカルベースも文化拠点に基地になっていってほしいので、人が集まるようないろいろな企画をしました。舞台技術講座とかですね、制作者講座、それから高校生の演劇部の皆さんにこの劇場で、合宿をしてもらってですね、4日間ぐらい2つの作品を作って、発表まで取り組むということをしました。近々今目指している取り組みはですね、沖縄の今現代演劇が盛り上がるために、実は沖縄は来年日本復帰50年を迎えます。そこで沖縄復帰50年記念演劇祭、これは今仮の名前ですけど、を企画しています。140年の間に4回も夜替わりをした沖縄、このことを現代演劇が携わっている私たちがですね、4カンパニーが今4作品それぞれ作品を持っています。その作品を県内だけではなく県外、そして国外にも発信できる、そして沖縄と沖縄の現代演劇を周知していくことができたらなと思って今それを取り組んでいるところです。はい、早足でしたけれども、アトリエメカルベースから沖縄の現代演劇の近況までの報告をさせていただきました。ありがとうございます。Cek. Ya, terima kasih Soichi Toyama-san. Berikutnya kita akan beralih ke presentasi berikutnya dari Ibet S juga dari Jogja. Tapi sebelumnya, silakan. Sebelumnya teman-teman apabila, karena ini ada dua bahasa, ada presenter dari Jepang dan dari Indonesia. Untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau mendengarkan bahasa Indonesia, di kolom interpretation itu bisa diklik bahasa Indonesia, jadi audio dari bahasa Jepangnya bisa di mute. Lalu untuk teman-teman yang di Jepang bisa menggunakan audio di interpretation yang bahasa Jepang agar bahasa Indonesianya bisa di mute agar bisa mendengarkan terjemahannya. Apabila ada trouble, ada permasalahan, bisa disampaikan di chat, kami akan berusaha membantu. Semoga diskusinya dan terjemahannya bisa lancar. Begitu, dan teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan langsung menulis di kolom Q&A, nanti akan dibahas di sesi Q&A tapi bisa ditulis dari sekarang. Terima kasih. Monggo silahkan Ibet untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Abi, terima kasih semuanya. Saya Ibet S. Yuga, saya sutradara dan penulis naskah di Kalanari Theater Movement, Jogja. Kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan bagaimana selama ini saya bekerja di teater di Jogja dan bagaimana saya berjejaring dengan lembaga, dengan individu, dengan berbagai festival atau program event di Jogja. Ya, saya mencoba ini aku teater Jogja, sebuah contoh kasus peta jaringan. Jadi ini yang akan saya presentasikan nanti hanya salah satu lingkaran jejaring saya di Jogja.
Maksudnya masih ada lingkaran lain, tapi dari contoh kasus lingkaran ini bisa dibaca bagaimana saya berjejaring, bagaimana saya bekerja sama, bagaimana saya menciptakan iklim karya teater saya di Jogja, bagaimana saya membangun juga iklim teater, ikut membangun iklim teater di Jogja. Ya, next. Ya, saya akan menjadikan diri saya sebagai titik awal keberangkatan dalam presentasi ini. Next. Ya, ini adalah 3 lembaga yang pernah saya dirikan di Jogja. 3 lembaga ini adalah tempat saya berkarya di Jogja, baik di bidang teater dan bidang-bidang interdisipliner teater lainnya. Yang pertama itu Seni Teku, itu sebuah komunitas teater yang saya dirikan pada tahun 2005 bersama teman-teman di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ketika saya masih kuliah di sana, Seni Teku ini kami bubarkan pada tahun 2011 dengan beberapa produksi di Jogja, dan walaupun komunitas ini dibubarkan, karya saya masih merupakan kelanjutan dari apa yang saya rintis di Seni Teku ini, karya-karya saya selanjutnya. Terus yang kedua itu adalah Kalanari Theater Movement. Itu sebuah lembaga pergerakan teater yang saya dirikan pada 2012 dan masih sampai sekarang. Saya sekarang bekerja di sana sebagai sutradara dan penulis lakon. Ini adalah sebuah lembaga yang mencoba bekerja bukan hanya memproduksi karya artistik teater, tapi juga melakukan semacam gerakan kebudayaan, tapi melalui kerja-kerja atau pola-pola kerja teater. Bukan hanya menciptakan pertunjukan, tapi juga melakukan hal-hal lain, kerja-kerja interdisipliner, tapi melalui cara kerja teater, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga itu Kalabuku, itu bagian dari Kalanari Theater Movement. Kalabuku ini sebuah gerakan literasi untuk teater berupa penerbitan buku-buku teater di Indonesia, karena di Indonesia itu sangat susah untuk menemukan literatur teater, baik itu karya asli penulis Indonesia maupun penerjemah, karena penerbit-penerbit buku umum tidak mau menerbitkan buku-buku teater karena jarang peminatnya, karena jarang ada yang mau beli. Jadi Kalabuku mencoba untuk secara swadaya melakukan gerakan itu, menerbitkan buku-buku teater yang sampai saat ini kira-kira kami sudah menerbitkan 16 judul buku sejak 2017. Ya, next. Nah, ini bagaimana kemudian saya bersama lembaga-lembaga itu berjejaring dengan lembaga-lembaga lain, dengan event, dengan forum, dengan festival, kemudian dengan individu tertentu, dengan apalagi itu namanya platform-platform tertentu. Yang warna kuning terang itu adalah lembaga-lembaga yang saya sendiri bersentuhan, kemudian lembaga saya juga bersentuhan dengan lembaga-lembaga itu. Terus kemudian yang warna biru muda itu adalah festival-festival atau forum-forum atau program-program di mana saya terlibat dan berjejaring dengan mereka gitu. Kemudian di dalam jejaring saya di Jogja juga ada dalam circle ini, dalam lingkaran ini yang saya jadikan contoh kasus ini,
ada beberapa individu yang saya kira menjadi salah satu titik pusat gitu dari yang dimana individu-individu itu merupakan bagian juga dari beberapa lembaga itu, tapi kemudian koneksi saya, jejaring saya banyak juga saya lakukan dengan individu-individu itu. Jadi yang warna hijau muda itu nama-nama orang yang saya ajak berjejaring di antaranya gitu dalam contoh kasus lingkaran circle jejaring ini. Ya, saya akan mencoba menjelaskan ini selanjutnya. Next. Saya akan mencoba untuk memilah tiga agen gitu, katakanlah 3 agen yang saya ajak berjejaring di Jogja dalam film. Saya kategorikan menjadi 3 kategori, ada festival, forum atau program, kemudian ada lembaga atau pusat kesenian, kemudian yang terakhir ada individu. Nah, saya akan mencoba bagaimana karakter jejaring saya atau lembaga saya dengan ketiga kategori ini. Jejaring dengan festival atau program atau forum biasanya lebih bersifat muncul dari panggilan terbuka atau open call gitu atau kurasi. Sifatnya lebih kompetitif. Seperti itu. Seperti misalnya tadi ada festival teater Jogja dan sebagainya, saya memasuki jejaring di dalam festival teater Jogja itu dengan sifat-sifat yang kompetitif seperti itu. Kemudian ada juga dengan kompetensi lain gitu, misalnya masuk festival kesenian Yogyakarta gitu. Di sana kita berjejaring dengan festival itu tidak melalui kompetisi tapi melalui kompetensi gitu dengan sedikit modus kurasi yang ada di dalamnya gitu. Kemudian terakhir ada koneksi individu gitu, ada rekomendasi tertentu dari individu di dalam event itu atau di dalam festival itu yang melakukan juga sedikit kurasi. Dengan cara seperti itu kemudian kami berkoneksi gitu. Next. Kemudian dengan lembaga-lembaga atau pusat kesenian gitu, misalnya dengan katakanlah Taman Budaya Yogyakarta gitu. Taman Budaya Yogyakarta, kami berjejaring dengan Taman Budaya Yogyakarta misalnya melalui efek karena kami pernah menang di Festival Teater Jogja gitu. Jadi semacam ini efek program dari Festival Teater Jogja itu memberikan koneksi kepada kami ke Taman Budaya Yogyakarta sehingga track record semacam ini yang kemudian menghasilkan jejaring antara kami dengan Taman Budaya Yogyakarta, seperti itu misalnya. Kemudian ada juga dengan lembaga-lembaga seperti ini, kami berkoneksi melalui koneksi individu gitu, baik melalui kurasi maupun melalui rekomendasi. Nah, next, kalau kita melihat 2 kategori sebelumnya, itu ada peran-peran individu di dalamnya gitu. Ada peran-peran orang-orang yang secara individual berbicara di dalamnya, baik melalui rekomendasi atau melalui jejaring koneksi gitu. Individu tetap berperan gitu. Individu yang menjadi peran menonjol di dalam jejaring yang saya alami gitu. Nah, kadang jejaring seperti ini kita menyebutnya sebagai jejaring pertemanan gitu. Tapi saya lihat sebenarnya pertemanan gitu, tapi yang lebih saya lihat jejaring individu seperti ini lebih pada kepercayaan gitu, alih-alih pertemanan. Saya percaya kepada
orang individu yang ada di satu lembaga, dia juga mempercayai saya, kemudian jejaring itu muncul gitu. Bukan hanya sekedar karena pertemanan gitu. Tapi individu itu percaya dengan karya saya, dan saya juga percaya kepada individu itu di dalam suatu lembaga, sehingga kerjasama saya dengan lembaganya dia bisa berjalan seperti itu. Saya lebih melihatnya seperti itu dibanding disebut sebagai pertemanan gitu. Kemudian next, selanjutnya saya akan mencoba melihat kondisi bagaimana jejaring di Jogja mempengaruhi karya dan perspektif saya dalam berkarya. Next. Ya, beberapa konsep dari misalnya sebuah festival gitu, sebuah festival atau sebuah forum itu sering mempengaruhi konsep berkarya saya sendiri gitu. Misalnya ada Festival Teater Jogja yang menawarkan konsep pentas tidak di panggung gitu, tidak di panggung konvensional. Ketika tahun 2009 Festival Teater Jogja itu, konsep dari festival itu kemudian memberikan pengaruh besar terhadap perspektif saya. Mulai saat itulah kemudian saya banyak berkarya bentuk-bentuk teater site spesifik gitu. Bentuk teater yang pentas di situs-situs spesifik gitu, bukan di panggung pertunjukan konvensional. Hal lain misalnya kayak seperti IDRF, Indonesia Dramatic Reading Festival gitu, beberapa kali naskah saya dibacakan di festival tersebut, kemudian dari sana memberikan pengaruh kepada dunia kepenulisan saya. Sebelumnya saya banyak menulis hanya untuk kebutuhan pertunjukan saya sendiri gitu, tapi kemudian IDRF semacam menawarkan platform baru gitu, ada sebuah cara untuk mempublikasikan tulisan atau lakon atau naskah teater itu bukan hanya melalui pertunjukan atau bukan hanya melalui buku gitu, tapi melalui platform pembacaan di depan publik gitu. Konsep seperti ini juga mempengaruhi bagaimana perspektif saya memandang naskah lakon atau naskah teater gitu. Beberapa contoh. Next. Kemudian dialog, tentu saja dalam jejaring itu saya banyak mengalami dialog dengan titik-titik jejaring yang saya lakukan di Jogja itu, dan itu mau tidak mau saya rasa itu sangat mempengaruhi bagaimana lembaga saya dijalankan, bagaimana perspektif saya di dalam membuat karya, bagaimana perspektif saya dalam menjalani iklim kerja teater di Jogja gitu. Dan itu juga dialog-dialog semacam itu dengan berbagai lembaga, dengan berbagai individu di dalam jejaring saya akan memantik munculnya hal-hal baru gitu, program, lembaga, karya baru misalnya. Next. Ya, yang selanjutnya adalah dalam jejaring itu saya merasakan di Jogja ada kesadaran bersama untuk menjaga Jogja sebagai ruang penciptaan dan transmisi karya gitu. Jadi dengan berjejaring saya di Jogja dengan lembaga-lembaga itu ada semacam kesadaran bahwa kita harus menjaga jejaring ini tetap sehat. Untuk apa gitu, bukan hanya untuk kami masing-masing, tapi juga untuk menjaga iklim Jogja, jejaring di Jogja itu tetap sehat dan berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir juga jejaring di Jogja itu sebagai semacam jejaring yang bagian dari jejaring di luar Jogja gitu, tapi juga bagaimana memandang bahwa Jogja itu sebagai pusat bagi diri untuk berkarya gitu,
bukan pusat bagi orang yang di luar Jogja gitu, tapi pusat bagi diri sendiri untuk berkarya gitu. Ada semacam keinginan untuk memusatkan diri di Jogja dalam berkarya di teater gitu. Next. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibet S. Yuga, sutradara dan penulis naskah dari Yogyakarta. Berikutnya, presenter berikutnya dari Jogja lagi, masih dia adalah seorang perempuan, sutradara penulis naskah, Agnes Christina, yang mungkin dia punya sedikit track yang berbeda dengan Ibet, dan akan menyampaikan proses dia berkarya dan menciptakan karya di Jogja selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa teman-teman apabila jangan lupa untuk memilih bahasa Indonesia di feature interpretation agar bisa mendengarkan dalam bahasa Indonesia, dan yang di Jepang untuk memilih fitur interpretation dalam bahasa Jepang agar bisa mengikuti presentasi yang dari bahasa Indonesia. Saya juga tadi diingatkan Mbak Eli, kami berada di Studio 1 Komunitas Sakatoya di Kota Gede, Yogyakarta. Disiarkan live dari Studio 1 Komunitas Sakatoya. Terima kasih teman-teman di Komunitas Sakatoya. Ya, monggo Agnes, silakan. Oke. Halo, selamat sore, selamat malam. Nama saya Agnes. Kita bisa mulai slide-nya langsung. Karena slide awal itu perkenalan. Oke, next langsung. Next. Oke. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Agnes Christina. Saya penggiat teater independen, saya tidak punya kelompok apapun sama sekali. Dalam praktek bekerja saya menjadi banyak hal. Jadi mulai saya biasanya memproduseri pertunjukan saya sendiri, saya menyutradarai juga, saya menulis naskah sendiri juga. Di beberapa kasus saya perform juga dan membuat kostum dan lain-lain. Jadi awal karir saya di dalam dunia teater itu dimulai sebenarnya di Singapura. Lalu saya pindah dan mulai membuat pertunjukan atau membuat karya seni di Jogja itu sekitar tahun 2012. Dan awal mula saya masuk ke ranah Jogja itu justru lewat residensi seni rupa dari Cemeti, Rumah Seni Cemeti. Nah di situ jadi proposal saya sebenarnya pertunjukan, tapi masuk dalam kategori performance art mungkin ya, jadi diterima sama mereka. Nah itu adalah gerbang masuk saya pertama kali banget ke Jogja. Terus saya akhirnya mulai membuat pertunjukan teater yang betul-betul teater. Pertama kali di Jogja itu tahun 2015 melalui proyek Reading Centini. Oke, kita akan next slide dulu. Nanti kalau ada yang lupa saya akan mention. Oke, tantangan dalam memasuki dunia teater Yogyakarta. Untuk catatan, ketika saya datang ke Jogja, itu saya cuma kenal sedikit sekali orang. Jadi, dan saya sama sekali tidak kenal dunia teater Jogja. Orang-orang yang berada di dunia teater Jogja itu saya nggak kenal. Jadi ketika saya mau buat pertunjukan teater di Jogja, itu tantangan yang besar banget. Dan hal pertama yang saya pikirkan itu bagaimana caranya menjaring audiens, menjaring penonton, dan otomatis artinya saya harus memikirkan marketing strategi yang paling tepat untuk memasuki dunia ini. Karena akan aneh sekali kalau saya bikin pertunjukan terus nggak ada yang nonton. Teater itu kan selalu harus ada performance dan ada penonton. Nah, terus ketika saya udah mulai memikirkan, oke, marketing strategi seperti apa, potensial audiens saya seperti apa, terus saya mulai memikirkan harga tiket pertunjukan. Kalau di Singapura, ya saya udah ngerti lah rata-rata harga tiket itu sekitar
$20, $25. Tapi di Jogja saya nggak bisa jual tiket dengan harga yang sama. $20 Singapura itu di Jogja jadi 200.000. Nggak akan ada yang nonton. Nah, itu adalah permasalahan kedua karena memang harga tiket sangat ada efeknya ke jumlah penonton yang bisa kamu dapat. Oke, terus ketiga, nah justru ini masalah ketiga ya, mendapatkan venue pertunjukan yang tepat. Di Jogja itu memang venue pertunjukan yang proper tidak begitu banyak. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, atau bahkan dibandingkan dengan Jakarta, kita tidak selengkap itu. Tapi sebenarnya permasalahan venue itu tidak begitu masalah untuk di Jogja, karena banyak sekali alternatif ruang yang ada. Kita bisa pakai galeri, kita bisa pakai rumah teman kita bisa pakai lapangan yang publik itu kita bisa pakai. Jadi venue itu sebenarnya nggak gitu masalah. Asal kita punya ide, kita tanya bagaimana cara memakai venue ini, ya udah selesai gitu aja. Nah terus keempat, pendanaan. Seperti kita tahu Indonesia itu pendanaan dalam dunia teater sangat kasihan sekali. Oke, di Indonesia pendanaan untuk teater itu sangat minim. Di tahun 2012 yang saya tahu itu cuma ada dana dari Yayasan Kelola. Sampai sekarang masih ada Yayasan Kelola itu. Untungnya sekarang kita mulai ada pendanaan seperti dana istimewa Jogja itu bisa kalau kita adalah warga Yogyakarta kita bisa mengakses dana itu tentu saja dengan proposal dan lain-lain. Terus sekarang Departemen Pendidikan Kebudayaan itu mereka mulai mengadakan pendanaan juga untuk dunia seni, tapi itu kompetisinya satu Indonesia jadi tergantung proyekmu itu benar-benar akan memberikan benefit yang bagus atau enggak untuk Indonesia karena itu pendanaan pemerintah. Nah, dan yang paling terakhir saya pikirkan ketika saya mau masuk dunia teater Jogja itu adalah berkenalan dan menjaga hubungan dengan kelompok teater dan penggiat teater lainnya. Kenapa itu jadi urutan terakhir? Karena saya orangnya sangat individualistis sekali dan sudah pernah ada anak teater Jogja mengatakan kalau saya ini anti kolektivisme. Dan iya, saya setuju, saya sangat anti kolektivisme. Karena masalahnya itu di saya adalah di pendanaan. Kalau saya mengajak orang lain untuk ikut membantu di pertunjukan saya, otomatis saya ingin memberikan honor yang sepantasnya. Ketika saya tidak ada dana, saya nggak berani membayar honor orang dan otomatis saya nggak berani untuk mengajak orang dan ya saya nggak berkenalan dulu. Nah, kita ke next slide dulu. Oke, perjalanan teater. Ini kita sekarang saya akan membicarakan benar-benar based on my experience itu masuk ke dunia teater Jogja gimana dan saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah lewat Project Reading Centini. Jadi Project Reading Centini ini terinspirasi dari Serat Centini. Serat Centini itu adalah sebuah manuskrip kuno Jawa, lumayan terkenal, tapi tidak seterkenal Mahabharata atau Ramayana. Terus di bagian kedua itu saya akan membahas Liar Project. Di Liar Project ini saya memfasilitasi orang-orang yang ingin bercerita di atas panggung. Jadi ini orang-orang non teater pun bisa ikut. Jadi saya benar-benar memfasilitasi publik lewat open call. Terus yang ketiga ini saya kira-kira ini mengeneralisasi aja ya pertunjukan yang disupport oleh Danais. Danais itu adalah Dana Istimewa Jogja, sebuah pendanaan untuk seni khusus untuk warga Yogyakarta. Nah sebenarnya di antara Liar Project dan pertunjukan Danais itu ada kategori lain yaitu acara yang memang sudah berdiri dengan sendirinya. Seperti misalnya Indonesian Dramatic Reading Festival, terus Festival Kebudayaan Jogja, terus ada juga Parade Teater Jogja, Asiatri, ada beberapa acara di Jogja yang memang mereka sudah established dan otomatis mereka punya penontonnya sendiri. Itu nanti saya akan sebut tapi itu tidak masuk 3 kategori ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, Reading Centini. Mengapa saya pertama masuk ke Yogyakarta itu dengan Reading Centini?
Karena satu, dia berbau-bau Jawa. Menurut saya, cara paling gampang untuk mendapatkan audiens di Jawa, apalagi Yogyakarta, itu memang ya udah kamu bawa aja pertunjukan yang mengangkat isu-isu ya berbau-bau Jawa, berbau manuskrip kuno Jawa atau kebudayaan Jawa. Karena otomatis kamu pasti dapat dah 10 orang penonton itu kamu pasti dapat. Jadi salah satu alasan itu ya untuk testing the water lah. Jadi kita mau ngetes kira-kira respon penonton itu seperti apa. Kalau kita bikin pertunjukan seperti ini kayak apa, saya ngetes itu lewat Reading Centini ini. Konsep pertunjukannya tapi sangat berbeda jauh dengan konsep teater tradisional di Jogja. Jogja itu kan sudah terkenal sebenarnya kayak apa ya, seni kontemporer. Jogja itu sudah masuk kategori seni kontemporer. Akan tetapi di dunia teater banyak yang mengaku kontemporer, tapi sebenarnya mereka sangat tradisional. Nah, ketika saya masuk dengan proyek Reading Centini saya, konsep saya itu performance lecture. Kadang-kadang campur ada instalasi dan lain-lain. Dan itu menjadi beda banget karena apalagi gaya actingnya beda. Dalam performance lecture kita acting sudah bukan acting teater lagi, tapi kita be ourselves aja. Dan itu menjadi masalah besar ternyata untuk penonton di Jogja. Karena mereka tidak terbiasa. Bukannya mereka sangat menolak, tapi mereka gak pernah lihat sebelumnya. Jadi mungkin kata-kata yang tepat itu adalah penonton bingung bagaimana cara merespon Reading Centini di saat itu. Saking anehnya. Nah, tapi di Reading Centini ini, di Reading Centini saya ada trik lain untuk mendapatkan penonton dan juga lebih memasuki dunia jejaring teater Jogja. Yaitu dengan cara kolaborasi dengan seniman Jogja. Dalam Reading Centini saya berkolaborasi dengan beberapa seniman, tapi mereka semua di belakang layar. Yang di depan layar itu tetap saya. Jadi lagi itu saya berkolaborasi dengan lighting designer, musisi pernah, visual artist iya, terus udah sih itu aja. Nah terus demografis penonton, karena ini pertunjukan perdana saya di Jogja, demografisnya itu sangat menarik. Orang-orang teaternya sangat sedikit, justru lebih banyak anak seni rupa yang nonton. Ada beberapa anak teater yang nonton, tapi memang respon dari mereka itu sekitar actingnya di mana. Terus ada yang komen masalah artistik atau apa. Tapi kalau saya lihat overall itu penontonnya justru lebih banyak anak seni rupa. Kita ke slide selanjutnya. Oke, Liar Project. Di Liar Project ini sebenarnya saya bereksperimen lebih lagi. Saya ingin tahu jejaring penonton di Jogja itu tuh kayak gimana. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan penonton dengan lebih efektif. Intinya saya bereksperimen itu. Konsep pertunjukannya itu benar-benar pertunjukan minimalis, monolog. Ini kita buka open call, jadi siapapun bisa apply untuk bercerita di atas panggung. Dan acara ini saya buat 2 bulan sekali. Dari semua peserta yang ikut di Liar Project, itu hanya 2 orang yang biasanya bekerja dengan teater. Terus yang saya undang itu cuma 1 untuk performer pertama. Jadi performer pertama itu seorang fotografer. Dan dia secara personal memang orangnya pendiam. Dan dia saya bawa untuk bercerita di atas panggung. Terus pertunjukan kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah benar-benar dari open call. Nah, demografis performer yang mendaftar itu sangat menarik. Karena banyak dari pendaftar ini justru orang seni rupa. Atau orang yang benar-benar tidak ada urusan di dunia seni sama sekali, tapi mereka punya sesuatu untuk diceritakan. Nah di sini saya melihat, sebenarnya ketertarikan untuk muncul di panggung itu ada di semua orang, bukan cuma di orang teater saja. Nah terus ketika kita melihat audiensnya, ini kita benar-benar melihat star power, karena dari semua pertunjukan Liar itu jumlah
jumlah penontonnya beda-beda. Ada yang sampai 60 orang, ada yang cuma 9 orang. Dan itu benar-benar star power si performer ini dimainkan sekali. Karena dalam urusan marketing saya cuma print poster, ada muka si performers itu gede banget. Judulnya apa, judul pertunjukannya apa, jadwal pertunjukannya kapan, udah segitu aja. Jadi saya benar-benar ngetes fans kamu seberapa banyak. Karena di saat saya mengerjakan Liar Project ini, saya punya anggapan kalau setiap orang itu tuh punya fans sendiri, setiap orang itu punya network sendiri. Dan di Liar itu benar-benar terlihat hasilnya. Ada beberapa orang yang mereka sudah punya jaringan yang luas sendiri, jadi mereka bisa mendapat penonton banyak banget. Ada yang mereka bekerja di bidang seni, mereka bekerja di bidang performance, tapi mereka tidak menjaga jaringan sama sekali, jadi penontonnya itu hanya sedikit. Itu sangat terlihat di sini. Kita akan slide selanjutnya. Oke, pertunjukan yang disupport oleh Danais. Ini karena keterbatasan waktu, saya sekalian aja membahas pertunjukan yang memang sudah sudah ada, jadi acara yang sudah established. Nah ini, oke, ketika kita ngomongin pertunjukan yang disupport oleh Danais atau di acara-acara yang sudah established, itu otomatis beda banget cara kerjanya, karena dari sisi pembentukan tim itu sangat beda. Kalau saya produce pertunjukan sendiri, tim saya sangat kecil dan saya biasa tuh cuma 2 orang, 3 orang. Tapi ketika pertunjukan ini untuk acara yang lebih besar, timnya otomatis jadi lebih besar juga. Setiap orang punya role-nya masing-masing. Nah, terus untuk pemilihan aktor, ini kita main politik sedikit. Oke, ada aktor yang kita pilih karena memang skill dia bagus sekali, tapi juga ada aktor yang kita pilih karena dia punya follower yang banyak. Ini kita sangat memainkan di pemilihan aktor. Terus venue yang disediakan itu menjadi pertimbangan karena ini acara sudah jadi, kita diundang untuk mengisi, kita nggak bisa ngomong apa-apa tentang venue-nya. Tapi kita harus ngakalin gimana caranya venue yang dikasih itu bisa cocok dengan konsep pertunjukan kita. Oke. Terus demografis penonton. Demografis penonton ini sangat berbeda jauh dengan acara-acara yang saya produce sendiri. Karena ini acara yang sudah jadi, mereka sudah membangun branding selama bertahun-tahun dan otomatis mereka punya penonton sendiri. Oke, kita ke selanjutnya dulu. Ini waktu sudah habis sebenarnya. Oke. Terus, dari semua experience saya selama ini di Jogja, ini ada beberapa poin yang mungkin menjadi kesimpulan saya untuk sementara ya. Keterbukaan lingkungan teater Yogyakarta terhadap orang luar. Pertama, saya mau membahas Kulonuwun. Kulonuwun itu kayak kita meminta izin untuk masuk. Ketika saya masuk ke Jogja, saya skip langkah ini. Saya sama sekali tidak meminta izin ke siapapun. Berkenalan dengan komunitas teater pun tidak. Mungkin itu menjadi salah satu step yang salah di saya. Karena ketika saya tidak meminta izin dan tidak memperkenalkan diri kepada komunitas yang ada, itu saya jadi bukan sampai public enemy, tapi saya jadi orang aneh. Dan ketika buat pertunjukan, orang-orang teater itu banyak yang, itu siapa? Itu siapa? Kenapa dia bikin pertunjukan di Jogja? Kenapa saya nggak tahu dia, tapi dia sudah bikin pertunjukan di Jogja? Nah, itu jadi poin yang sangat penting. Jadi meminta izin dan berkenalan itu sebenarnya sangat penting. Jangan di skip. Oke. Terus, nah, yang poin kedua adalah perbedaan konsep dan sifat pertunjukan. Oke, ini menurut saya sih nggak terlalu masalah ya, karena semua orang punya gaya yang berbeda dan itu sah-sah aja. Tapi ketika kita memperkenalkan sesuatu yang sangat berbeda, itu jangan kaget kalau orang-orang bingung. Tapi kita harus take this to our advantage. Ketika orang lagi bingung, kita kasih lagi terus sampai mereka akhirnya ketagihan untuk menjadi bingung. Itu sebenarnya salah satu cara saya membangun jejaring di Jogja. Saya mengganggu mereka. Saya mengganggu dan mengganggu sampai mereka, kalau saya nggak ganggu, itu mereka bingung. Nah, terus ketiga, perbedaan etos kerja. Ini jelas, karena punctuality aja kita suka berbeda. Nah, tapi etos kerja ini, kasih beberapa bulan, otomatis kita dan mereka akan
reach a new, ya kita ada agreement sendirilah nantinya, karena kita akan beradaptasi dengan sendirinya. Terus selanjutnya perbedaan penyikapan finansial, ini yang sangat beda sekali, karena saya dulunya di Singapura, mau bikin apa-apa saya perlu uang, dan kita mau ngurus funding itu sudah ada jalur yang jelas. Nah ketika saya ke Jogja, ini sangat menjadi masalah, karena memang mayoritas kelompok teater di Jogja atau penggiat-penggiat teater di Jogja itu tidak begitu mempermasalahkan honor. Ini menjadi aneh buat saya, karena saya kan jadi nggak enak kalau saya nggak bayar orang. Nah, tapi memang di Jogja itu realitasnya kalau kita ngomong teater, kita jangan ngomongin uang. Karena kalau kita ngomongin uang, nanti kita sakit hati atau kita stres. Tapi kita bisa ngomong masalah audience. Jadi menurut saya untuk teater Jogja, currency yang kita mainkan itu jumlah penonton, bukan jumlah uang. Nah, terus yang terakhir perbedaan cara marketing. Ini memang aneh sekali. Beberapa acara yang sudah ada seperti misalnya Indonesian Dramatic Reading Festival, Pesta Boneka, marketing mereka nggak begitu aktif. Tapi ada aja yang nonton. Jadi ini kan kesetiaan penonton itu sangat bisa diandalkan di Jogja sebenarnya. Ketika kita sudah ada relationship tersendiri dengan penonton, itu akan terbangun dan mereka akan setia. Selanjutnya, tips kalau Anda mau membawa pertunjukan Anda. Ini kan di webinar ini ada beberapa penonton yang memang bukan dari Yogyakarta ya. Nah ini saya mau memberikan tips dan trik yang paling efisien, tapi dari dua sisi, jadi dari produser dan dari sutradara. Oke, kalau misalnya dari sudut pandang seorang sutradara, ini sutradara dulu ya. Saran saya, kamu bawa naskah, kamu jadi sutradara, tapi kamu pilih aktor dari berbagai macam grup teater yang ada. Mix and match. Karena setiap grup itu punya follower sendiri, otomatis audiensnya pun akan mix and match. Kalau misalnya dari sudut pandang seorang produser, cara paling gampang dan efisien, kita menumpang ke acara yang sudah ada. Misalnya kita menumpang ke Pesta Boneka, kita menumpang ke IDRF, kita menumpang ke Festival Kebudayaan Jogja, karena mereka sudah menjamin, nih kita pasti punya audiens segini, kamu datang ke sini, kita langsung sediakan penontonnya seperti ini. Nah untuk meneruskan dari situ, balik lagi ke pertunjukanmu, apakah pertunjukanmu bagus atau enggak. Next slide, kayaknya sudah habis ya. Oke, jadi kesimpulan saya, jejaring teater Jogja itu sebenarnya antara ada dan tidak ada. Tapi yang jelas ada, itu adalah kita sebagai individu, kita punya network sendiri, dan gunakanlah itu untuk pekerjaan kita. Dan setiap kita berkenalan dengan orang baru, cuma ada dua kemungkinan. Mungkin di masa depan dia akan menjadi potensial kolaborator kita, atau dia jadi potensial audiens kita. Saya rasa segitu, karena ini udah lebih banget. Maaf ya, terima kasih. Ya, terima kasih Agnes. Presentasi yang sangat menarik tentang Jogja. Dan juga nanti akan ada banyak poin yang bisa kita bicarakan di sesi berikutnya, sesi Q&A. Sekali lagi saya ingatkan, apabila Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia, pilih di kolom interpretation itu bahasa Indonesia, dan apabila Anda ingin mendengarkan dalam bahasa Jepang, pilih di kolom interpretasi itu bahasa Jepang. Dan apabila Anda punya pertanyaan untuk kami bahas, bisa ditulis dari sekarang di kolom Q&A agar nanti bisa kita bahas. Saya kira dua presenter dari Jogja sudah menyampaikan presentasinya. Kami dari Studio 1 Sakatoya, silakan Studio 2 di Jepang mengambil alih untuk sesi berikutnya. Nanti kita akan kembali lagi ke Studio 1 Sakatoya. Terima kasih. Mas Asisan, silakan. JJTV エクスチェンジの共同キュレーターの野村正史です。この後、横浜若葉町ウォーフの佐藤誠さんから、若葉町ウォーフの取り組みですとか、この後のディスカッションのちょっと最初のクエスチョンなんかもいただけたらと思っております。誠さんいかがでしょうか。ビデオをよろしくお願いします。はい、それで
画像はですね、僕の方で次出してくださいって言った時に動かしてください。で、全般にちょっとWOFの紹介をしてから、今の皆さんのプレゼンを聞いてですね、ちょっと問題提起をしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。今日はお招きいただいてありがとうございます。佐藤誠と言います。もう50年くらい芝居を書いたり演出をしたりしていますが、1980年代からアジアとの交流というのをずっと続けてきています。先ほど、沖縄の東野さんから紹介があったカリアスペースと同じ年、2017年に港町横浜にある今見ていただいている古い50年のビルを改築して民間のアートセンターを立ち上げました。で、これを作った理由というのは、それでごめんなさい、その翌年に先ほど紹介になった小劇場ネットワークがWOFで開かれて、この時は100人近い方々がここに集まって、これからどういう活動をしていこうか、あるいは今どういう活動をしているかなどの情報交換をしました。それで WOF を立ち上げた理由なんですけれども、実は WOF というのは、小さな44人ぐらいのパフォーミングアーツを発表できるスペース、ギャラリーにもなりますけれども、そういうスペースと、2階にはダンススタジオ、それから3階にはドミトリー形式の宿泊所があります。これは、僕は長年アジアとの交流をやってきて、やはり滞在型で少しじっくり付き合う段階に来てるんではないかと思ったので、そういう施設を作り、2017年から活動を続けてきて、ちょうど本格的な活動を入ろうとした、去年から、2020年から、5つぐらいのプログラムを開始しようとしていたんですが、COVID-19 の影響で全部潰れて、今また、次の活動を準備しているところです。で、そこまでやってきた活動は、一番大きな活動は、スライドを映してください。鳩場のワークショップという活動なんですが、これはアジア、中国を含めたアジアから18人から20人ぐらいの若いアーティストを毎年招いて、2週間ぐらいレジデンスをしてもらって、今ご覧になっているような作品発表をするというプログラム。これは2年間続けてきて、去年は完全に実施できないので不完全な形だったんですが、また今年度から完全な形で実施しようと準備しているところです。で、ついでに、こうやって集まってきた人たちは、スライドを映してください。2階にある、これが2階のスタジオですけども、ここで、ワークショップであるとか、それから、鳩場のワークショップの場合には、能の簡単な、レクチャーを受けるとかっていうようなことをやっています。スライド映してください。これが、もう一枚どうぞ映しちゃっていいです。今ご覧いただいたのが、レジデンス施設です。で、最初に戻していただけますか。それで、考えていることはですね、ちょっとこれを作った時と COVID-19 以降ではいろいろ状況が違ってくるんではないかと思っているので、今後の国際ネットワークについてのお話をちょっとだけ問題提起としてさせていただきたいと思います。大事なことというのは、やはり止まらないということだと思います。ネットワークというのは、実際には今はこうやってオンラインでやっていますけれども、皆さんのお話にあったように人が現実的に動くというところから始まります。それでそのことが今非常に難しくなっているんですが、だからこそ今どうやったら人を動かせるかということを考える必要があると思います。で、私たちのパフォーミングアーツにとって移動というのが重要な意味を持っているのは、パフォーミングアーツがそれぞれの場所というものを非常に大事にするからです。で、場所には2つの意味があって、その地域からに密着したものを立ち上げるというのが一つの意味ですね。で、これは最初の発表者の刈谷さんのお話にもあったし、また
その後、ごめんなさい、東野さんのお話もあったし、イベットさんのお話にもそういうところがありました。で次にアグネスさんのお話はちょっと観点が違っていたんですが、移動するということの意味は、自分が持っている地域の目で他の地域を見るという、これもやはりパフォーミングアーツの大きな重要な要素の一つだと思います。で、この2つを合わせることに重要なのは人が動くということなんですが、そのために今私たちが考えなければならないのは、従来の動き方とちょっと違った動き方を考える必要があると思うんですね。で、どういうことかというと、従来はこういうアーティストの移動というのは作品創造、あるいは持った作品を動かして回るということに重点があったわけです。しかし、今私たちはそこからもう一つ前の段階の移動というのを考えていく必要があると思います。その移動には4つの要素があると思うんですが、1つは小規模の移動であること。できれば個人の移動ぐらい規模が小さくてもいいと思うんですね。それから比較的長い時間一つのところへ滞在する移動である。これも公園なんかで行くと、やはりどうしても2日間とか3日間、長くても1週間というような立ち位系の移動になるんですが、思い切って2週間とか3週間の移動をする。それから近隣ではなくて、なるべく遠くへ移動する。それから4点目は、移動して滞在したことの成果を急がない。この4つの要素だと思います。で、こういうプログラムをこれから国際共同の中で立ち上げていく。これは今まで全くなかった形なんですね。例えばアーティスト・イン・レジデンスというのはありましたけれども、これはあくまでもそこで作品創造という結果を急いでるんですけれども、今これからコロナ以降のパフォーミングアーツを考えていくときに、そういうふうに請求に作品を出すためにはいろんな条件みたいなもの、先ほど、例えば、イベットさんの中では経済的な条件とかっていうものを出されていましたけれども、アーティストが作品を作るということだけに集中しだすと、この経済的条件って非常に厳しいものが今後あるだろうというふうに思います。で、今4つ、つまり少人数、長期間、長距離、成果を急がないということで、実は5つ目に大事なのは、しかし忘れてはならないのは、最終的にはそれは作品に結びつくんだということを忘れないということなんですよね。で、ただし、一旦は作品作りではなくて、そこへ至るプロセスを重視しながら、そういう個人の移動を達成するようなプログラムというのをこれから私たちは考え、また協力して作っていく必要があるのではないかというふうに思っています。最後に、自分たちの方からのお願いなんですが、今そのことで僕は一番簡単な形で人が移動するための場所を集めることをやっています。エイシアンアートセンター、リンクという名前で、簡単なウェブサイトを立ち上げて、そこに、上演できる場所、特に民間で運営されているどんな小さなところでもいいんですけれども、その場所を登録して、その情報をみんなが広く共有するというところから活動を始めたいと思っています。そのことについてはまた別の機会にプレゼンテーションをして、やっていきたいと思いますが、すでに仮のウェブサイトを開設していますので、8月中ぐらいには皆さんのところにもお知らせをしますので、知人、お知り合いの方に広めていただけたらと思います。以上、ちょっと駆け足でしたが、プレゼンテーションと今後の話題の提起にしたいと思います。で、今、お話を伺った中で、今日の討論として拾っていきたいのは、まず第一に、私たちはなぜそれぞれの活動のネットワークを国際的に広げなければならないのかというところの、あるいはそこで期待することってみたいなことをまず話し合っておく必要があるんではないかと思います。というのは、このネットワークが今沖縄とインドネシアの間で立ち上がっているという国を超えたことなんですけれども、今までの国際的っていうとはやっぱり国と国っていうみたいな概念で結びつこうとしているんですけれども、僕が考える国際的っていうのは最初の
アグネスさんが強調されたように、3つのもしカテゴリーがあるとすると、その個人のというネットワークの重要性というのをおっしゃったように思うんですけれども、その個人のネットワークとして、なぜ私たちは国境を越えなければならないのかっていうような話ができればというふうに思います。以上です。ありがとうございました。誠さん、ありがとうございました。今、最後に誠さんからあった問いかけについて、もし、イベットさんやアグネスさんから何か一言コメントが、応答があったらお聞きしたいんですけれど、どうでしょうか。Kenapa kita harus bikin network pribadi? Menurut saya ini sangat kerasa ketika COVID masuk, terus kita harus go online. Ketika kita bikin pertunjukan online, kita udah berada bukan di dunia teater lagi, tapi kita otomatis berada kita kompetisinya tuh sama YouTuber. Dan kita kalau misalnya kita udah melawan YouTuber, itu kita persaingan global, udah kita nggak ngomongin lokal lagi. Makanya network pribadi itu menjadi modal yang sangat penting sekarang ini. Karena kita sekarang bikin pertunjukan di Jogja bisa dinikmati sama satu dunia. Tapi kita kenal audiens kita sejauh apa? Itu yang harus dibangun. Dan menurut saya ini personal opinion ya. Untuk anak-anak teater Jogja, kita sering lupa untuk membangun network personal ini justru. Itu. Ya, kalau bagi saya, seperti yang saya bilang tadi, justru network pribadi atau individual itu yang lebih penting ketimbang network dengan lembaga. Network dengan lembaga pun biasanya saya lakukan melalui channel-channel pribadi gitu. Jadi tetap yang berjalan itu network pribadi, dan network secara internasional pun saya lakukan lewat jalur-jalur pribadi, bukan lewat lembaga, walaupun itu dipayungi oleh suatu lembaga tertentu gitu. Tapi kekuatannya tetap saya lihat pribadi gitu, dan ini lebih manusiawi menurut saya gitu daripada bekerja dengan satu lembaga yang punya sistem-sistem formal tertentu gitu. Dan walaupun kita bekerja secara networking seperti itu, bagi saya pribadi, saya tetap membutuhkan semacam pusat gitu, semacam anchor gitu bagi diri saya sendiri, di mana saya memulai network itu. Jadi saya tidak bisa bekerja seperti berpencar gitu, tapi network saya seharusnya punya pusat di tempat saya sendiri, di diri saya sendiri, dan kemudian dari sini saya memulai kemanapun gitu. Saya tidak bisa berpencar gitu, tapi tetap harus punya pusat untuk memulai gitu. Begitu?誠さん、何かあります？はい。今、お二人にあった、まず、イベットさんがおっしゃった、その渡り歩くわけにはいかない、自分のネットワークを大事にするということはすごく大事だと思うんですね。で、ただしそのことで、例えばイベットさんと僕が長期間、例えば時間を共にすれば、お互いが持っているネットワークをゆっくりと結び合わせることができる。で、今はそういうことが必要なんじゃないかというふうに思ってるんです。で、単純な国際会議なんかだと、やはりそういうところの情報があんまりお互いに交換することができないわけです。今日のイベットさんのプレゼンテーションを見てて、例えば自分もあのようなネットワークを書いてみれば、これを誰か他人と結び合わせる、特に国境を越えたり環境を越えて結び合わせることは重要だし、それから今のお話を例えば国内の小劇場ネットワークで結びつけることも重要だと思っています。で、そういう意味ではやはりオンラインでできることにどうしても僕は限界があるように感じてるんですね。で、そのことで何かつまり
つまり準備することはできるわけですから、移動できるようになったらすぐに個人と個人がやるような準備に取り掛かるべきではないかということを感じました。それからその次、前が、アグネスさんのお話なんですが、僕も確かに今ネットを強要されているところはあるんですが、そこで一つ見逃されているのは、パフォーミングアーツで必要な移動の中で観客の移動というものが全く無視されているということだと思うんです。それで演劇というのがずっと滅びないであるのは、見る観客がいるからなんですよ。どんな状況下でも観客がいる。つまり、例えば紛争が起こっている地域でも、それから今のようなずっと歴史的に見ても今みたいな一つの感染症がはびこっている時でも演劇が滅びなかったのは観客の存在なんですね。それなんで僕は今パフォーミングアーツ側が考えることは、たった一人の観客に対しても上演できるような演目みたいなものを考えていくということはできないだろうかということなんですね。でそういう意味で言うと、私たちは今パフォーミングアーツの概念というのをすごくもう一回根底的に考え直す時代を迎えているというふうに思うので、そのことについてもやはりぜひ討論する機会があればいいなと思ったんですね。既存の作品を考えている限り、既存のフォームでパフォーミングアーツを考えている限り、今は、リアルというか、オンサイトの上演とはできないということになりますけれども、こういう状況下でどういうオンサイトができるのかということをアーティスト側は観客に向かって考えていく必要があるんじゃないでしょうか。それでなければ実際には取り残されるのは観客ということになってしまうというのが僕の考え方なんですが、いかがでしょうか。Ya, terima kasih Makoto Sato-san. Ya, menurut saya juga sangat menarik diskusi kita sampai ke masalah yang aktual, COVID ini dan pentas online dan offline. Tapi sebelum lebih jauh lagi, apakah juga Soichi Toyama akan merespon pertanyaan dari Makoto Sato tadi tentang hubungan antar lembaga atau hubungan antar privat, karena tadi baru Ibet dan Agnes yang menjawab. Apakah Soichi Toyama juga akan merespon pertanyaan itu? はい、今ですね、私たちもその観客に対してお芝居をアプローチするのは劇場は構えたんですけど、僕はこれ劇場構える前に東京で活動していた時は全国にお芝居のツアーを持って回る活動をしていました。それは主に学校演劇と言われているものなんですけれども、大体年間100ステージぐらい、出かけていって、その場でその学校で上演をするということですね。でアウトリーチなんでしょうか、外に出かけていって上演をする、このことをずっとやっていたんですけど、この状況になってこのウイルスの中で学校公演がほとんど外部からの、人間の侵入をカットされてしまったので、今ほとんど行われていない状況にあります。でこの代替案としてオンラインでの公演というのが成立するのかということも考えたんですが、やっぱりそれは成立しないのかな。で、今子どもたちの成長のためにこのお芝居を見ることができないというのはすごく、不安になっている学校の先生方の声をたくさん聞いていて、そのことをどうやって僕らは、またアプローチしていかなきゃいけないのかなというふうに考えていて、今実際には沖縄県内でももっと子どもたちに向けての芝居作りをしようというふうに今動いていて、調査研究をする段階に今入りました。実際にその幼稚園に出かけていくことができないので、どういったニーズがあるのか、どういったものを求めているのかということを調査研究して、今年の末ぐらいに少しこの、状況が収まって幼稚園や学校で講演ができる時に向けてしっかりとした準備を進めていくことが大事なのかなと思っているところでした。ちょっと答えが違いますかね。お芝居を届けていく、お客さんに届けていくということに関しては今私はそういう準備をしているところです。
Ya, terima kasih. Kalau boleh saya melanjutkan diskusi dari poin-poin yang sudah disampaikan dari masing-masing presenter tadi, saya melihat ada beberapa poin. Yang pertama, ini saya lihat ada di IBET maupun di Agnes maupun di Soichi di Okinawa. Yang pertama itu apa yang lokal dan bukan lokal dalam konteks kita di Jogja. Apa yang Jogja dan bukan Jogja. Ini sangat terlihat di presentasinya Agnes, bagaimana dia melihat Jogja dari luar dan melihat Jogja dari dalam, dan juga IBET tadi sebenarnya menyinggung di akhir presentasinya, yaitu Yogyakarta sebagai pusat atau Yogyakarta sebagai, saya melihatnya ada tiga konteks, Yogyakarta sebagai lokal Jogja, kemudian Yogyakarta sebagai nasional, bagian dari Indonesia yang dalam sejarah teater Indonesia tentunya sangat penting Yogyakarta, lalu juga Yogyakarta dalam konteks internasional, karena mungkin Jogja sebagai, karena Jogja ini kota yang sangat kaya dengan festival, dan dalam festival itu juga banyak yang menampilkan para penampil internasional. Ya, itu satu hal. Kemudian antara individu dan komunitas tadi, kalau tadi Makoto Sato menyinggung tentang individu dan lembaga, juga di Jogja itu ada satu tingkatan lagi, satu entitas, komunitas, yang itu juga mungkin khas Jogja atau Indonesia, saya nggak tahu. Karena di sini teater jarang yang bentuknya company, tapi di sini teater biasanya bentuknya adalah komunitas, yang juga itu dibentuk dari hubungan personal antar orang dalam satu komunitas ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah tentang bagaimana situasi pandemi, situasi COVID ini mempengaruhi seni pertunjukan teater terutama kita. Mungkin kita akan mulai dari yang terakhir ini, karena saya sendiri bekerja di Indonesia Dramatic Reading Festival, kemudian juga ada platform lain seperti konferensi pertunjukan dan teater. Saya menemukan ada satu hal juga yang menarik dalam platform online itu adalah ada soal outreach, jangkauan yang mungkin memudahkan dalam satu sisi ya, karena kita bisa punya audiens yang luas. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar. Barangkali dulu waktu pesawat masih mudah lebih murah kita ke Singapura daripada kita ke Sulawesi atau ke Ambon. Jadi online ini memudahkan orang-orang yang kesulitan, yang tadinya mahal untuk bertemu langsung, bisa bertemu secara daring. Walaupun dalam pertemuan daring itu tentu saja ada yang berkurang. Seperti halnya sekarang kita menggunakan format online seperti ini, tentu saja beda ketika kita bertemu langsung dalam satu ruangan ya. Dan secara distribusi seperti itu. Nah, secara produksi tentu saja ada banyak perbedaan antara pentas di atas panggung dan pentas di depan kamera, yang itu pasti akan sangat tentu saja mempengaruhi karya dan mempengaruhi juga cara penonton menikmati pertunjukan. Saya mau melanjutkan pertanyaan ini pada Agnes dan IBET dan juga mungkin Soichi Toyama juga tentang bagaimana pandemi ini mempengaruhi kamu dalam karya atau kamu memandang karya. Karena setahu saya Agnes punya satu program selama pandemi ini, potluck teater, yang itu dicita-citakan menjadi satu market teater Indonesia online, semacam Netflix untuk teater Indonesia, tapi nggak berlanjut lagi ya Nes ya. Dan juga IBET mungkin bisa juga menjawab. Monggo ya, silakan Nes. Ya, waktu mulai corona itu, jadi tahun kemarin saya sempat bikin namanya Potluck Theater. Ini website platform di mana kita menampilkan pertunjukan dari grup-grup teater. Jadi kita meminta ke beberapa grup teater
kalau misalnya mereka mau submit karya mereka dalam bentuk video di Potluck Theater, terus kita jual tiket. Nanti kita ambil 20%, 80%-nya itu untuk si grup teaternya sendiri. Memang mimpinya di saat itu ya menjadi Netflix untuk teater, tapi ya umurnya hanya 3 bulan lalu saya tutup. Karena yang tidak kita prediksi saat itu. Jadi kita betul-betul sadar kalau penonton untuk teater online itu harus dibangun dari nol. Dan yang tidak kita prediksi itu adalah kesiapan grup teaternya sendiri. Apakah semua grup teater di Indonesia itu sudah siap untuk pindah online? Sudah siap untuk merubah medium mereka dari performance live jadi video. Nah, ternyata kesiapan itu sangat rendah. Dan juga kita lupa kalau di Indonesia satu grup teater itu mereka mungkin memproduksi pertunjukan baru 1 tahun sekitar maksimum 3 pertunjukan saja. Jadi kita harus menunggu lama sekali untuk mendapatkan konten dari mereka. Nah, durasi untuk menunggunya itu tidak sehat untuk mengumpulkan penonton. Jadi di saat itu keputusan saya oke, ditutup karena penonton itu gampang untuk dibangun, tapi kalau pelakunya tidak siap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Ya, saya pribadi sebagai seorang sutradara adalah orang yang tidak punya taste untuk berkarya online. Sampai sekarang sejauh pandemi ini saya tidak membuat pertunjukan online. Tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan karya teater online. Tapi saya sendiri saya tidak punya cita rasa untuk membuat pertunjukan online gitu. Saya orang teater yang agak kuno gitu pandangannya, bahwa pentas itu penonton harus bisa mencium bau keringat aktor dan sebagainya. Jadi dan karena itu kemudian karena lembaga saya di Kalanari Theater Movement itu bukan hanya menciptakan pertunjukan, tapi kami juga punya lembaga namanya Kalabuku untuk membuat gerakan literasi teater. Saya pribadi selama pandemi ini lebih banyak bekerja di sana gitu. Jadi kami menerbitkan buku, kemudian yang terakhir dan akan sedang berjalan, kami membuat sebuah laboratorium penulisan naskah teater gitu. Ini salah satu hal yang kira-kira saya bisa lakukan dengan jarak jauh gitu, melalui internet, melalui sebuah open call gitu. Kami mengajak penulis-penulis naskah teater muda Indonesia untuk bergabung dalam laboratorium ini, melalui diskusi, kemudian kajian kritis, melalui satu metode tertentu untuk menulis naskah teater di dalam laboratorium itu dengan cara mengikuti metode tertentu atau menolak satu metode tertentu gitu. Itu yang sedang kami lakukan, dan saya kira kerja-kerja seperti ini menjadi satu kerja yang saya tilik juga dari kerja teater gitu. Jadi kerja teater saya bukan hanya kerja teater membuat pertunjukan dan sebagainya, tapi juga kerja menulis, kerja membuat literatur teater gitu. Kerja-kerja yang memungkinkan teater bisa tetap berlanjut walaupun tidak membuat pertunjukan gitu. Kerja-kerja untuk mendukung kerja pertunjukan teater di suatu saat nanti gitu. Jadi semacam membangun ruang-ruang dukungan untuk teater ketika kita sudah bisa memulai lagi setelah pandemi ini gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibet. Ya, barangkali
Makoto Sato mau merespon atau Soichi Toyama juga barangkali atau Mas Sasi juga. Dan juga saya sebelum berpindah, teman-teman silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Sudah ada satu pertanyaan, setelah ini kita bahas. Tapi juga teman-teman yang lain silahkan menuliskan pertanyaannya. Saya lihat tadi juga ada beberapa teman-teman rekan teater dari Jogja maupun dari Jakarta dan beberapa kota lain yang hadir. Dan juga Jepang, silahkan juga memposting pertanyaannya di kolom Q&A untuk dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jepang agar bisa kita bahas bersama. Kita buka aja seluas-luasnya agar diskusi ini bisa berjalan dengan asik. Silakan Mas Sasi atau Makoto atau Soichi, silakan. 僕もイベスさんと同じように割と古いタイプなのでオンラインでの演劇作りはやってないんですけれども、劇作家としては逆にこの時間はすごく材料を集めて今2本ぐらいの準備をしているところです。ただ問題なのはそれを戯曲にしていくときにどういう戯曲にするのかっていうところ、それがつまりこの COVID-19 が終わった後にまた元の劇場が戻ってくるのか、あるいはこれを機会にやはり新しい演劇を考えるのかっていうところで今すごくいろいろなことを考えていて、そういう意味では本当に他の劇作家の人たちとその話がしたいと思ってですね、自分の作品の材料はあるんだけど、それをどういう形のパフォーマンスにまとめたらいいかということはちょっと思い悩んでいるところがあります。それから、運営しているウォーフの施設の方は、日本でも、去年パンデミックになった時に、劇場として運営してはいけないということがあって、一応劇場としては閉めたんですね。ただ閉めた時に逆にドアとシャッターを全部開けっぱなしにして街の空き地として運営するということをずっと続けています。ですから今でもその劇場で大道芸の人たちが勝手に、そこを空き地としての上演場所として使ったりとか、それから近所の子どもたちが、学校の帰りに立ち寄ってきて絵とかを描いてたのを少し、積極的な、プログラムとして組み直すことをやったり、それから何よりも真っ白だった劇場の壁に周りのアーティストたちがいろんなふうに落書きして全然さっき見ていただいた空間とは違う落書きだらけの空間になっているので、そんなものが、次の自分の作品の一つの根拠になっていくかなというふうに今考えているところです。なんか正一さんはありますか？はい、この日本の中で沖縄っていうのも、世界と見る日本みたいな感じで島国なので、とにかく海を渡らなければ交流ができないですね。で、今まで僕がさっき学校公演のことをちょっとお話ししましたけど、このウイルスの影響で県外から上演しに来ることができなくなってしまったっていうことがあって、それで県産品がない、地元の劇団がそういった作品に取り組んでこなかったっていうことが、これがもう如実に現れたので、そのことを取り組んでいこうということが、すごく明らかになったっていうことですね。で、また、沖縄ではリッカリッカフェスティバルという国際児童青少年演劇フェスティバルというものが毎年行われていたんですけれども、これも沖縄の子どもたちにとってすごく毎年楽しみにしているプログラム、フェスティバルの一つだったんですが、これもやっぱり開けなくなってしまったので、とにかくこの2年間はすごく寂しい、演劇のやっぱ状況、どこもそうだと思うんですけれども、特にそういうことが起こってしまったので、地元でこの地域の作品を作ってそれを届けるっていうことがやっぱり大事だっ
っていうことをすごく今打ち返っているところで、それを周りのカンパニーの人たちとか演劇人に伝えて、今4グループの若手のカンパニーとか、沖縄県内で活動している劇団と一緒に調査研究してもう作品作ろうっていうことで動き始めているところですね。なんか今すごく世界的なこうやってインドネシアとつながってるのに、なんかさっきから沖縄のことばっかり言って申し訳ないんですけど、なんかとにかく今自分のところでの発信を考えて、でそのうちまた世界的にこういろいろつながっていくことができたらいいな。それまでなんか今自分で頑張って作っている、蓄えていくっていう時間なんだと思います。Ya, terima kasih Soichi San. Saya kira juga situasinya sama di sini karena situasi sekarang juga sulit untuk berkarya. Ketika berkarya pun sulit untuk mendistribusikannya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan Ibe tadi, mungkin ini untuk acara-acara seperti diskusi, penulisan atau konferensi ini lebih lebih ramah untuk saat-saat seperti ini. Semoga kita bisa bekerja sama setelah pandemi ini selesai. Ada satu pertanyaan di kolom Q&A. Ini dalam bahasa Indonesia. Teman-teman di Jepang juga bisa memposting pertanyaannya di kolom Q&A dalam bahasa Jepang, nanti diterjemahkan. Dari Ari Sumitro, bagaimana strategi untuk membangun isu publik dalam sebuah pertunjukan? Seberapa perlu performers mengikuti selera publik dalam membangun ekosistem seni pertunjukan? Mas Ari ini tadi ditujukan nggak merujuk pada siapa ya? Jadi silakan Agnes atau Ibet atau Soichi atau Makoto untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sangat umum. Strategi untuk membangun isu publik dan apakah kita harus mengikuti selera publik untuk membuat karya ini. Lalu ada satu pertanyaan tadi kayaknya di kolom chat. Wah, ini langsung bermunculan pertanyaan-pertanyaan lain. Halo, nama saya Iqbal dari Iqbal Samudra. Ingin bertanya, dalam masa pandemi ini, kolaborasi apa yang teman-teman Jepang harapkan terjadi dengan grup-grup dari luar Jepang? Oke, lalu Mbak Nani belum memposting pertanyaan. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak Nani. Kita dua pertanyaan ini dulu ya. Ya, nanti setelah ini kita yang di chat. Jadi bagaimana ini menampilkan karya agar bisa isu publik dalam karya? Apakah kita harus mengikuti selera publik atau bagaimana? Silakan Ibet, Agnes atau juga Soichi. Susah ya pertanyaannya, kalau diam semua. Saya orang yang sangat di satu sisi juga sangat individualistik ya. Saya sangat mengkomunikasikan apa perspektif saya terhadap publik, apa perspektif saya terhadap orang lain gitu. Jadi kadang saya tidak punya strategi gitu untuk menghadapi publik, tapi teater juga saya gunakan untuk sebagai media saya untuk berkomunikasi dengan publik gitu. Jadi ketika saya menggunakan teater sebagai media komunikasi kepada publik, jadi saya berusaha sebisa mungkin menjadi diri saya sendiri. Teater-teater saya adalah teater-teater saya yang menunjukkan bagaimana saya sendiri gitu, bagaimana perspektif saya secara pribadi gitu pada publik. Mungkin dipandang agak individualistik gitu, tapi ya saya kira itu cara saya untuk berkomunikasi dengan publik gitu. Ya. Agnes, kamu mau jawab apa skip atau? Oke, Agnes skip. Mungkin Soichi atau Makoto? San, ya Makoto satu. Maaf, gak terbiasa bahasa Jepang. Tidak
Tidak ingin menjawab ya? Sepertinya belum. Oke. Tadi ada pertanyaan kedua yang soal apa yang diharapkan. Dia Pak Cikintos. Ya. Yang dari Iqbal. The answer. Nah, kolaborasi apa yang diharapkan grup-grup teater Jepang dengan grup dari luar Jepang? Saya kira selama pandemi ini ya, silakan. Saya kira ini ditujukan pada teman-teman di Jepang. 先ほど言ったように、今具体的に準備しているのは、まずそれぞれの日本以外、国内以外の小さなベニューの情報を集めるためのことをやりたいと思います。それで、それが集まったところで、それとアーティストをどうやってつなげていくかっていう次の段階に入ろうというふうに思っているのが一つです。で、それが目指しているのは、今僕はすごく少人数で小規模の20分ぐらいの作品を集めたフェスティバルというみたいなものから手をつけていくべきだというふうに思ってるんですね。大規模な、先ほど言ったように大規模な移動というのがすごく難しいだろうし、それから観客も多く集めることができない。だとすれば、なるべく経費がかからない形で、しかし面白い作品を集めていくということだと思うんです。で、これにはそれぞれのアーティストを見極めないと、お互いに見極めないと、いい作業ができないと思うので、先ほど提案したのはそのための準備作業にかかりたいということがあります。ですから、今までだとそのキャリアであるとか、それから個人的なつながりみたいなもので、先ほど井別さんが整理出されたような形でそういうものって構成されていくんですけれども、それをもう一度個人が持っているネットワークの公共性みたいなものに立ち返って、ちょっと見極めていかないと、実は小さな作品の質のいいものを作るっていうのは、本当にその芸術家同士がきちんと向かい合ってないとできないことなので、そういう形で作品作りにもうすぐに8月ぐらいから準備に取り組んでいこうと思います。で、ただそういう呼びかけをどこへ投げかけていくかっていうのも、結局は最初は僕自身の個人的なネットワークを通じてになるんですが、こういう機会を通じて他の方のネットワークにそのことがうまくリンクできればいいというふうに考えています。修一さんは何かありますか、予定は。ちょっと、ちょっと今考えてはいなかったですね。アーティストとのその交流をしたいとは、というか、毎年来ていていろいろな交流をしていたんですけれども、全くそのリッカフェスティバルがなくなっていて、ちょっとその大きなああいう規模のものは僕らにはちょっと取り掛かれないんですけど、もう少し小さなもの、アジアの圏内で何かできたらいいなと漠然にこう思うだけで、具体的に何か誠さんのように動く計画を考えようというところまではちょっと至っていないですね。それからちょっと先ほどのパブリックイシューで言い忘れたんだけど、多分僕らの役割はびっくりさせることしかないんじゃないですか。パブリックイシューっていうのは驚かせるっていうことだけだと僕は考えてますけど。Ya, terima kasih, sangat tegas sekali jawabannya. Mungkin Makoto Sato-san bisa, kalau misalnya untuk networking tadi yang dicari tadi, apakah ada websitenya atau alamat apa yang kita bisa saling berkenalan, dan silakan ditulis di chat agar juga teman-teman selain Ibet dan Agnes ini di partisipan juga ada teman-teman teater dari Jogja dan juga dari kota-kota lain di Indonesia yang barangkali akan sangat tertarik untuk dapat bergabung dalam networknya Makoto Sato-san. Terima kasih. Silakan bisa ditulis di chat box biar semuanya bisa kenalan atau tahu. Dan juga mungkin Soichi Toyama-san untuk siapa tahu kedepannya bisa bekerja sama setelah COVID. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Michael Raditya dari Jogja. Ada 3 ya. Waktu kita tinggal
14 menit. Menurut para panelis dari Jogja, jika bahan bakar dari jaringan adalah relasi sosial, lantas bagaimana Mas Ibet dan Mbak Agnes mengartikan relasi sosial itu sendiri untuk kerja teater Anda? Apakah menjadi patron klien antara satu kelompok dengan kelompok lain? Bagaimana jika relasi sosial justru menciptakan stratifikasi senior dan junior dan sebagainya? Bagaimana keuntungan dan kekurangan itu dinegosiasikan untuk kerja Anda? Lalu bagaimana Soichi Toyama-san dan Makoto-san memandang relasi sosial seperti ini pada kelompok dan circle-nya? Wah, cukup panjang ya ini pertanyaannya. Jadi kira-kira dalam ringkas, bagaimana kalau modal dari kelompok teater itu adalah relasi sosial, apa turunan-turunan dari relasi sosial itu yang berpengaruh pada kerja teater? Misalnya patron klien, terus kemudian senior junior, di Ibet dan Agnes maupun di Jepang, Makoto-san dan Soichi-san. Lalu pertanyaan berikutnya, ya ini dari Nani Indarti, dia ingin tahu bagaimana animo penonton teater Jepang sebelum pandemi, apakah sudah memiliki penonton tetap, bagaimana cara merawat penontonnya. Terima kasih. Jadi ya ini untuk Makoto Sato dan Soichi Toyama ya. Lalu terakhir dari Mas Dendi Madya dari Jakarta ya. Apakah penopang atau pendukung utama untuk keberlangsungan jejaring kesenian, baik lokal maupun internasional? Wah, ya ini saya kira tadi sudah disinggung juga, hubungan personal itu sangat penting dan juga jadi penopang yang salah satu yang utama tentu saja, selain juga barangkali ada agensi-agensi lain, tapi itu jawaban saya, barangkali teman-teman baik Ibet, Agnes maupun teman-teman dari Jepang, Masashi-san, Makoto-san maupun Soichi-san bisa menjawab itu. Jadi ada 3 pertanyaan, bagaimana dampak relasi sosial pada komunitas teater, stratifikasi, senior, junior, dan macam-macam. Lalu kemudian bagaimana cara merawat penonton di Jepang dan penopang atau pendukung jejaring kesenian lokal dan internasional. Silakan, waktu kita tinggal 15 menit. 11 menit. Aku mau menjawab yang pertanyaannya Michael. Coba boleh lihat lagi si ininya. Oke, relasi sosial. Ini aku akan menjawab dari saya pengalamanku sendiri ya. Aku memang networknya itu sangat berbasis pertemanan, dan menurut kalau di kasusku senior junior itu nggak kejadian sama sekali, karena somehow aku memulainya tuh dari aku nonton kamu, kamu nonton aku. Terus begitu aku tertarik dengan tontonan yang kamu berikan, obrolan bisa muncul dari sana, terus kita mulai berteman. Mungkin nantinya kita bekerja bareng, tapi di semua proyekku aku make sure kita semua satu level, jangan sampai ada atasan bawahan juga. Jadi kalau di aku merasa itu kayak kita bisa tetap sama rata sih semuanya. Terus tadi pertanyaan yang satu lagi itu Dendi ya? Ya, penopang. Oh, ini sebenarnya rada susah dijawabnya karena ya aku mau menjawab lewat pengalamanku sendiri ya. Pertanyaannya Dendi itu penopang jejaring sosial dan segala macam. Di semua jejaring atau di semua relationship itu kan pasti ada timbal baliknya. Saya kasih ini, kamu kasih itu. Nah, jadi menurut saya kita bisa menjaga dengan cara, misalnya paling gampang itu, saya nonton pertunjukanmu, kamu nonton pertunjukanku. Itu yang paling dasar. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak bisa nonton pertunjukanmu, saya cuma bisanya tuh bikin something, make sure setelah kita bikin pertunjukan A, pertunjukan B itu lebih keren lagi. Jadi kamu bayar tiket atau kamu nonton itu nggak menyia-nyiakan waktumu. Menurutku itu paling nggak kita menghargai waktu dia, itu udah bagus banget. Ya, silakan Ibet. Ya, kalau masalah relasi sosial, saya kira ada contoh kasus saya relasi sosial dengan sesama orang yang bekerja di dalam kesenian tidak selalu melahirkan
satu relasi kerja kesenian. Tidak selalu seperti itu. Tidak ada juga relasi sosial dengan orang-orang kesenian yang tidak melahirkan suatu paradigma kesenian tertentu gitu. Tapi kalau tapi ada juga tentu saja relasi sosial itu sangat penting dalam kerja aku bersenian gitu. Kalau justru itu menjadi modal utama untuk aku menggerakkan kesenianku, karena aku sutradara yang perlu orang lain gitu. Aku bukan aktor, aku tidak bisa, aku sutradara dan penulis naskah, tapi aku bukan aktor gitu. Tentu saja aku butuh relasi sosial dan kemudian aku butuh aktor untuk mengeksekusi karyaku gitu. Itu salah satu contoh yang paling sederhana gitu. Kalau masalah senioritas dan junioritas, kadang kita membutuhkan itu di dalam kerja teater. Saya punya pengalaman salah satu komunitas dibubarkan gara-gara kami dalam umur yang sepantaran gitu. Jadi gara-gara umur yang sepantaran dan kemudian semua punya kepala masing-masing yang tidak ada ya semacam figur yang menjadi pemimpin atau apa gitu. Jadi saya kira di dalam satu kasus tertentu figur senior, figur pemimpin itu penting gitu. Semua sepadan itu juga menjadi suatu bahaya tertentu gitu dalam relasi sosial. Kemudian untuk masalah penopang utama? Jejaring lokal dan internasional. Itu mungkin jawabannya yang aku singgung ketika ngomong tentang individu tadi ya. Kita bahas kadang ini jejaring pertemanan gitu. Tapi bagi saya core dari itu sebenarnya kepercayaan gitu. Kepercayaan. Di dalam pertemanan itu pertemanan itu ada di permukaan tapi di kedalamannya ada kepercayaan gitu. Misalnya aku dengan AB misalnya ya. Kalau aku percaya dengan AB, ide apapun yang dia lontarkan padaku, aku akan menerimanya dan kita eksekusi bersama gitu. Tapi kalau aku sudah pada satu titik tidak percaya pada AB, idenya bagus sekalipun, aku akan menolak gitu. Oke, karena Ibet sudah tidak percaya, kita stop. Silakan ke studio di Jepang. 観客をどう集めているか、マネジメントしているのはどうしているかっていうことなんですけど、僕は沖縄に帰ってきて特に感じているのは、東京だとですね、関係者同士が見るっていう、なんか全く芸術関係ない一般のお客さんに見せられてたのかなっていうのは疑問だったんですが、沖縄それが少なかったのが良かったのかなというか、自分たちの劇団を作った時に一体どういう人たちが見に来てくれるんだろうって想像しました。自分の親世代、自分たちの同級生、自分たちの子供の世代、3世代を集めることができると思ったんです。なので作品自体も3世代が見て楽しめるような作品を作って、関係者じゃなくて本当に一般のお客さん、もう友達、親、子供たちが見られるような作品作りをして、今でも年に2回公演をしています。で、それから先輩後輩は沖縄に来てなかなか、先輩たちとかなり上になってしまって、たくさんの文化的なものを伝統芸能とかですね、そういう人方たちとも一緒に仕事をすることが機会があるので、沖縄の、独特な文化や、いろいろな考え方を教わって、またそれを私たちは若い世代の俳優たちにそれを継承していくというか、こういった沖縄の言葉一つとっても独特な、歴史があります。そういうことも伝えていくことをしたいなと思ってやっているところですね。とにかく、そんなところですか。お客さん集めるのはどうやって集めてるか、口コミです。自分の大きなマスコミを使って宣伝をするとかそういうことはなかなかできないので、自分たちの、SNS も使いますけど、主に口コミが多いですね。はい。ちょっと僕喋りましょうかね。最初の遠山さんの話にあったんですけど、我々のこの小劇場のネットワークはですね、最初、要は遠山さんとか、
その沖縄のメンバーの人たちが日本の全国各地の劇場をやってる人たちと会うっていうことを重ねた、その集積がネットワークになったんですよね。会ったことない人がほぼいないっていう状態だったわけです、沖縄から見れば。やっぱそういう関係のネットワークっていうのは、すごくなんていうのかな、何かあるなんだろうな、分かりやすい基準での線を引くものではなくて、もっと人と人がつながって状況によっても変化していけるものだと思うんですよね。で、今日この会がそもそも成立したってことが僕はすごく良かったなと思っていて、特にそのインドネシアの方は4人一つの空間に集まっていて、本当はこれ沖縄でもやりたかったんですけど、これは会うってこととは違うかもしれないけど、会いたいっていうところには近づいたっていうことだと思っていて、早く沖縄に来てもらいたいし、ジョグジャカルタに富山さん、眞子さんに行ってもらいたい。横浜にも来てほしい。横浜にもね。眞子さんの話にもあったように、移動して、相手の場所に行く、相手の場所のことを知るっていうことが、このネットワークにとってはやっぱすごく大事なエネルギーだと思うので、それがなんていうのかな、先入観としてあるボーダーラインを変えていく。で、私がこのジジェクで沖縄とアジアとの間で起こしたいこともそれなんですよね。日本の中の沖縄じゃなくて、アジアの中の沖縄がもっといろんな違うつながりを回復できるっていう。それが、今日のこの時間もそれにつながる何かだなと思って聞いていました。はい。僕も野村さんの意見に賛成なんですけれども、例えば今日の話し合いというのはいろんな抽象的なことにも広がったりもしたんだけれども、やはりベースは沖縄だと思うんですよ。今ネットワークで何にするか。で、そのことをから始めないと意味がないっていうふうに思ってるところがあるので、まず沖縄が築いてきたこの関係性をどうやって広げていくかっていうふうに考えていく。だからネットワークの基軸っていうのは一般的に言えなくて具体的にどこから始まったかっていうことがネットワークのバックボーンになるっていうふうに僕は考えてますけれども。で、それは野村さんが言ったようにどこでどの人たちがあったのかって、僕は今このインドネシアの画面見てるためにこの空間がすごく魅力的でそこに座りたいなってすごく思う。で、こういう気持ちがやっぱりすごく何か招き寄せるなというふうに思います。はい。Oke. それから観客のことについてなんですけど、僕自 Satu 身 lagi tentang penonton ya, lupa. Kalau saya sendiri nggak pernah memikirkan penonton. Jadi begitu penonton tidak ada, sudah stop aja kita main. Karena untuk kumpulkan penonton hanya kita bisa bikin karya yang betul dan baik. Udah. Dan memang karya saya memang pernah juga penontonnya sangat sedikit, dan sekarang pun sedikit ya di Wolf, tapi saya sudah berkarya di teater 50 tahun karena saya tetap berkarya, dan karya itu akan memanggil penonton. Jadi kita tidak bisa memikirkan penonton, ya oke itu kerjaan orang lain, tetapi bukan kerjaan saudara. Tetapi walaupun mungkin saya tidak sebagai penulis atau produser, tetap saya melihat karya sebagai tidak bisa melihat karya untuk penonton, tetap saya melihat karya sebagai pribadi.
Ya oke, marketing, ada orang yang marketing atau manajemen, ada banyak orang-orang yang memikirkan ke situ, tetapi menurut saya sendiri tidak ada hubungannya dengan seni. Itu menurut saya. Walaupun saya tidak menolak yang pentingnya manajemen. Tetapi karena teater itu tuh memang penonton itu paling banyak juga 3.000 orang sekali nonton. Jadi untuk marketing juga sebenarnya percuma dibandingkan hiburan-hiburan lain. Jadi saya pribadi, saya nggak pernah memikirkan penonton. Begitu penonton sudah nggak ada, udah saya stop bikin teater. Oke, terima kasih Makoto Sato-san. Sangat senang bisa berjumpa walaupun hanya lewat layar. Mas Sesi Nomura-san, terima kasih. Lalu Soichi Toyama-san, semoga kita bisa dapat segera bertemu di Naha atau di Jogja. Semoga dalam waktu dekat. Saya kira sudah cukup panjang, kita sudah lewat waktunya. Terima kasih untuk Ibet dan Agnes yang sudah datang. Oh kok hilang? Maaf ada gangguan sedikit. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang mengikuti sampai akhir. Terima kasih pada Jejak Tabi, Mbak Heli dan teman-teman yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya kembalikan pada Mbak Heli karena Jejak Tabi masih berlangsung. Oh, sudah ya. Informasi tentang Jejak Tabi bisa dilihat di websitenya. Acara sore hari ini saya tutup sekian. Terima kasih dan sayonara. Terima kasih. Terima kasih.